بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ مڈل ایسٹ میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اہم خبریں ہیں۔ ماریب میں حوثیوں کا قبضہ ہوتا نظر آ رہا ہے، ایسے میں لبنان کے ایک وزیر کے ویڈیو پر تناؤ پیدا ہو گیا۔ اس ویڈیو میں لبنان کے وزیر نے حوثیوں کی تائید کی تھی اور سعودی عرب کی یمن جنگ کے حوالے سے مخالفت کی تھی، جس پر سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں نے لبنان کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑ لیے ہیں۔ ان خبروں کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ لبنان اور عرب ملکوں کے درمیان تعلقات اچانک بگڑ گئے۔ سعودی عرب، بحرین اور کویت نے سفیروں کو واپس بلا لیا۔ یمن جنگ پر لبنانی وزیر کا پرانا ویڈیو تناؤ کی وجہ، سعد حریری نے حزب اللہ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ لبنان نے کہا عربوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، سعودی دھمکیوں سے نہ ڈریں، بیروت کو حوثیوں کا مشورہ۔ ماریب میں حوثیوں کی بڑی کامیابیاں، دارالحکومت کو حوالے کرنے کے لیے سانا میں بات چیت۔ روم میں G20 سمٹ شروع، کووڈ-19 اور کلائمیٹ چینج پر سرگرم بات چیت۔ مودی نے ویٹیکن سٹی میں کی پوپ فرانسس سے ملاقات، انڈیا دورے کی دعوت۔ پاکستان میں تحریک لبیک اور رینجرز میں جھڑپیں، علماء نے کی بحران کو حل کرنے کے لیے عمران خان سے ملاقات۔ آرین خان 4 ہفتے بعد گھر واپس، منت کے باہر SRK فینس کا جشن۔ کیپٹن کوہلی محمد سمیع کی تائید میں آ گئے، کہا مذہب کی وجہ سے نشانہ بنانا سب سے بری حرکت ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ شروعات مڈل ایسٹ سے۔ سعودی عرب نے لبنان سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ حال ہی میں لبنان کے ایک وزیر کا ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے یمن کے حوثیوں کی تائید کی تھی، جس کے بعد یہ تناؤ پیدا ہوا ہے۔ سعودی عرب نے اس ویڈیو کا سخت نوٹ لیتے ہوئے لبنان سے تمام امپورٹس پر پابندی لگا دی ہے اور لبنان کے سفیر سے کہا ہے کہ وہ 48 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑ دیں۔ سعودی عرب کے اس فیصلے کے بعد بحرین اور کویت نے بھی لبنان کے سفیروں کو واپس جانے کے لیے کہا ہے اور اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے۔ کچھ دن پہلے یہ ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں لبنان کے وزیر اطلاعات جارج کرہادی نے کہا تھا کہ حوثی اپنی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے یمن جنگ کو بے فیض اور بیکار قرار دیا تھا اور اسے سعودی جارحیت کا نتیجہ قرار دیا تھا۔
सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए ने बताया कि लेबनान ड्रग्स के एक्सपोर्ट को रोकने में नाकाम रहा, जिसका मुतालबा किया गया था। इसके लिए तमाम बंदरगाहों पर हिजबुल्लाह का कंट्रोल जिम्मेदार है। न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि लेबनान उन लोगों को सजा देने में नाकाम रहा जो सऊदी अरब के अवाम को निशाना बनाते हुए जुर्म कर रहे हैं। यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि रियाद समझौते पर अमल नहीं हो रहा है। सऊदी अरब ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि बेरूत के ओहदेदार हकीकतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को सुधारने के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि लेबनान पर हिजबुल्लाह के कंट्रोल से मुल्क एक तमाशा बन गया है। सऊदी अरब ने यह भी कहा कि मुल्क में रहने वाले लेबनानी शहरी सऊदी अवाम के लिए बहुत अजीज़ हैं और एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं जो सऊदियों और मुमलिकत में रहने वाले अरब भाइयों को एक दूसरे से जोड़ता है। लेबनान के वज़ीर के बयान से वज़ीर आज़म नजीब मीक़ाती ने बेताल्लुक़ी का इजहार किया था और कहा था कि वो उनके शख्सी ख़यालात थे जो सदर मिशेलोन के ख़यालात भी नहीं हैं। बहरीन की वज़ारत ख़ारजा ने लेबनान के सफ़ीर को मुल्क छोड़ने के लिए 48 घंटों का वक्त दिया है। बहरीन की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि लेबनान के सफ़ीर मीलाद नामूर से कहा गया है कि वो मुल्क छोड़ दें, जिसके लिए हालिया अरसे में लेबनान के एक ओहदेदार के नाकाबिल कबूल और दिल आज़ार बयान को वजह बताया गया है। बहरीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस कदम से बहरीन में रहने वाले लेबनानी शहरी मुतासिर नहीं होंगे। लेबनान के वज़ीर आज़म नजीब मीक़ाती ने वज़ीर इत्तलात जॉर्ज कुडहादी से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए उनसे कहा कि वो कौमी मफाद को ज़्यादा अहमियत दें और लेबनान के साथ अरब मुल्कों के ताल्लुकात को सुधारने के लिए सही फ़ैसले करें। वज़ीर आज़म मीक़ाती ने वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला हबीब से कहा कि वो बेरूत में ही रहें और माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए लेबनान के डेलीगेशन के साथ बरतानिया का सफ़र न करें। लेबनान के वज़ीर ख़ारजा ने यह बात दोहराई है कि लेबनान सऊदी अरब और खलीज फ़ारस के मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने लेबनान और सऊदी अरब के दरमियान सफ़ारती बहरान को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि इस मसले को संजीदा बिरादराना बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात कुरहादी ने कहा कि उनके ख़यालात शख्सी थे जो वज़ीर बनने से पहले ज़ाहिर किए गए थे। वो हुकूमत की पॉलिसी के पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो अरबों और अरबों के दरमियान जंग के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सऊदी अरब से दुश्मनी के इल्ज़ामात को वो रद्द करते हैं। यमन के हूसियों ने लेबनान से कहा है कि वो सऊदी धमकियों से ना डरे। हूसी तर्जुमान मोहम्मद अब्दुलसलाम ने ट्वीट किया कि घमंड और सरकशी पर पर्दा डालने के लिए सऊदी अरब के जोर से यमनियों के खिलाफ उसकी नाकाम जारहियत छुप नहीं सकती। उन्होंने लेबनान के अवाम से कहा कि वो सऊदी हुकूमत से खौफजदा ना हो, क्योंकि वो जो कुछ कर रहा है खोखला है और अल्लाह के फजल से यमन में सऊदी अरब को शिकस्त होगी। लेबनान के साबिक़ वज़ीर आज़म साद हरीरी ने कहा है कि सऊदी अरब और दूसरे खलीजी मुल्कों के साथ इख्तलाफात और बहरान के लिए हिजबुल्लाह जिम्मेदार है। हरीरी ने ट्विटर पर यह बात कही। अरब लीग ने लेबनान और खलीजी मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बिगाड़ पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस ने लेबनान और खलीजी मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में तेज़ी से बिगाड़ पर अफसोस और तशवीश का इजहार किया और कहा कि बाज़ ऐसे फ़रीक हैं जो अरब मुल्कों के साथ लेबनान के ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि लेबनान के सदर और वज़ीर आज़म तेज़ी से कार्रवाई करते हुए बहरान हल करेंगे। सऊदी अरब और बहरीन के बाद कुवैत ने भी लेबनान से अपने सफ़ीर को सलाह मशवरे के लिए बुला लिया है। कुवैत ने कहा कि लेबनानी ओहदेदारों की तरफ से मुसलसल नेगेटिव बयानात के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। यमन के हूसी और उनके इत्तेहादी मारीब को आज़ाद कराने के करीब पहुंच गए हैं। हूसियों के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। हूसियों ने सऊदी अरब की मदद रखने वाली फोर्सेस के साथ झड़पों के बाद उमरिश पर कब्जा कर लिया है। यह मकाम मारीब के साउथ में है। हूसियों ने जशरा ज़िले पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया है। यह हालिया अरसे में हूसियों की बड़ी कामयाबी है। पिछले साल से मारीब में ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है। हालिया दिनों में यह लड़ाई बहुत तेज़ हो गई है। मारीब सऊदी अरब की मदद रखने वाले फ़ौजों का आखिरी मजबूत गढ़ है। मिडल ईस्ट आई न्यूज़ वेबसाइट ने बताया कि हूसियों ने अलजोबा और जबल मुराद ज़िलों पर भी कब्जा कर लिया है और मारीब के दारुल हुकूमत के करीब पहुंच गए हैं। हूसी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कहा कि मुराद कबीले ने इस कामयाबी में अहम रोल अदा किया है।
ایک رپورٹ کے مطابق قبائلی لیڈرز یمن کے دارالحکومت صنعاء پہنچ گئے اور انصار اللہ تحریک کے ساتھ ماریب شہر کو پرامن طور پر حوثیوں کے حوالے کرنے کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ سعودی عرب نے مارچ 2015 میں ہادی حکومت کو بحال کرنے کے نام پر یمن جنگ شروع کی تھی۔ اس جنگ میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے، لاکھوں بے گھر ہوئے اور ایک بدترین انسانی بحران پیدا ہوا، اور اس کی وجہ سے یمن جو پہلے سے ہی عرب دنیا کا غریب ملک تھا اس کی مشکلوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں ہیضے کی بھی وبا پھیلی ہے اور ملک کے کئی لوگ، لاکھوں لوگ بھوک مری کے مسائل سے دوچار ہیں۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز، شروعات پاکستان سے۔ پاکستان میں تحریک لبیک کے احتجاج سے پیدا مسئلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان ایک اور دور کی بات چیت ہوئی، لیکن مسئلہ فی الحال جوں کا توں برقرار ہے۔ تحریک لبیک کارکنوں کے قافلے نے اسلام آباد کے قریب وزیر آباد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، جسے روکنے کے لیے رینجرز نے شیلنگ کی اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ پچھلے جمعے سے شروع ہونے والے لانگ مارچ کے دوران پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان جھڑپوں میں کم سے کم 8 لوگ مارے گئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ مرنے والوں اور زخمیوں میں پولیس والے بھی شامل ہیں۔ بی بی سی نے بتایا کہ احتجاجیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے اور مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ہفتے کی صبح تحریک لبیک کے کارکنوں نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ پاکستان کی حکومت نے پورے پنجاب صوبے میں رینجرز کو تعینات کر دیا ہے۔ یہ تعیناتی فی الحال 2 مہینے کے لیے ہے۔ ویڈیو فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر آباد کے الگ الگ علاقوں سے مارچ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ لانگ مارچ میں حصہ لینے والوں کے پاس کرین اور گڑھوں کو پار کرنے کے لیے استعمال ہونے والے آلے ہیں۔ ایک دن پہلے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ تحریک لبیک کے ساتھ بات چیت جاری رکھی جائے۔ یہ تنظیم گستاخانہ کارٹونز کے مسئلے پر فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مطالبہ ہے کہ تنظیم کے لیڈر سعد رضوی کو بھی رہا کیا جائے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے علماء کی ایک ڈیلیگیشن نے ملاقات کی اور صورتحال پر غور کیا۔ انہوں نے عمران خان کے مکان پر اس بحران کو حل کرنے کے لیے بات چیت میں حصہ لیا اور الگ الگ تجویزیں پیش کیں۔ اس ڈیلیگیشن میں 25 سے زیادہ علماء شامل تھے جنہیں عمران خان نے بات چیت کے لیے بلایا۔ عمران خان نے اس بحران کو حل کرنے میں مدد مانگی ہے۔ ان علماء کا تعلق جن سے بات چیت کی گئی بریلوی مسلک سے ہے۔ یہ ڈیلیگیشن بحران کو حل کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ یہ ڈیلیگیشن تحریک لبیک کے لیڈر سعد رضوی سے بھی ملاقات کر رہا ہے۔ ایک دن پہلے صدر عارف علوی نے بھی ایوان صدر میں اہل سنت الجماعت کے ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات کی اور بحران حل کرنے میں ان سے مدد مانگی۔ عمران خان نے اس دوران قوم سے خطاب ملتوی کر دیا ہے۔ یہ خطاب ہفتے کو ہونے والا تھا۔ اس خطاب میں عمران خان موجودہ صورتحال پر حکومت کا نقطۂ نظر اور بیانیہ پیش کرنے والے تھے۔ اس دوران پاکستان کے وزیر فواد چودھری نے، جو اپنے متنازع بیانات کے لیے جانے جاتے ہیں، تحریک لبیک کے حامیوں کو وارننگ دی کہ وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب اس مذاق کو اور برداشت نہیں کریں گے۔ سوڈان میں ایک بار پھر فوجی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجیوں نے فوجی بغاوت کو رد کرتے ہوئے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ دارالحکومت خرطوم اور دوسرے مقامات پر زبردست تناؤ ہے۔ بعض جگہ سے جھڑپوں کی بھی خبریں مل رہی ہیں۔ بعد G20 کی G20 چوٹی کانفرنس اٹلی کے دارالحکومت روم میں شروع ہوئی، جس میں کووڈ-19 اور کلائمیٹ چینج پر خصوصیت کے ساتھ غور کیا جا رہا ہے۔ وبا شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلی فیس ٹو فیس G20 سمٹ ہے، لیکن چائنا کے صدر زی جن پنگ اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین شخصی طور پر حصہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کر رہے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں نے کاربن کے اخراج کے مسئلے پر اختلافات دور کرنے کے لیے کوششیں شروع کی ہیں۔ G20 دنیا کی 20 بڑی معاشی طاقتوں کا گروپ ہے، ان میں 19 ملک اور یورپی یونین شامل ہے۔ یہ تمام ملک دنیا کے 80% کاربن کے اخراج کے لیے ذمہ دار ہیں۔ G20 کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ اگر کلائمیٹ چینج کے مسئلے کو حل کرنے میں ناکامی ہوئی تو ہماری تہذیب و تمدن پیچھے چلے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی G20 کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں۔ G20 کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم مودی نے ویٹیکن میں پوپ فرانسس سے ملاقات کی۔ مودی نے پوپ فرانسس کو انڈیا کے دورے کی دعوت دی۔ بتایا گیا کہ یہ ملاقات کافی گرم جوشانہ ماحول میں ہوئی۔ مودی کئی ملکوں کے لیڈرز سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وہ G20 کے بعد گلاسگو جائیں گے، جہاں وہ ماحولیات کے بارے میں ہونے والی میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ مودی سے ملاقات میں پوپ فرانسس نے وبا کے دوران دنیا کی مدد کرنے کے لیے انڈیا کی تعریف کی۔
सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 4 हफ्तों के बाद आखिरकार घर वापस आ गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुमेरात को आर्यन को क्रूज शिप ड्रग्स मामले में जमानत दी थी। हफ्ते को दिन के 11 बजे के आसपास सख्त सिक्योरिटी में आर्यन खान को रिहा किया गया। इस मौके पर शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर उनके फैंस का हुजूम था जो जश्न मना रहा था। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली ने पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप मैच में शिकस्त के बाद मोहम्मद शमी को ट्रॉल करने और उन्हें निशाना बनाए जाने पर तनकीद की है। कोहली ने कहा कि किसी को उसके मजहब की वजह से निशाना बनाया जाना किसी इंसान की तरफ से की जाने वाली सबसे घटिया हरकत है। सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को बहुत भोंडे अंदाज में टारगेट किया जाता रहा है। कोहली ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसा करने वाले लोग मुट्ठी भर बेजान और बुज़दिल लोग हैं जिनमें हौसला नहीं है कि वो असली जिंदगी में असली लोगों का सामना करें। मोहम्मद शमी की तायद में कई मौजूदा साबिक क्रिकेटर सामने आए हैं जिनमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं। कोविड की बात करते हैं। इंडिया में पिछले 24 घंटों में 14,313 नए कोविड केसेस पाए गए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 549 लोगों की जान भी गई। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 105 करोड़ 49 लाख वैक्सीन डोजेस दे दिए गए हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। लेबनान और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अचानक बिगड़ गए। सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत ने सफीरों को वापस बुला लिया। यमन जंग पर लेबनानी वजीर का पुराना वीडियो तनाव की वजह, साद हरीरी ने हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया। लेबनान ने कहा अरबों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, सऊदी धमकियों से ना डरें, बेरूत को हूसियों का मशवरा। मारीब में हूसियों की बड़ी कामयाबियां, दारुल हुकूमत को हवाले करने के लिए सना में बातचीत। रोम में G20 समिट शुरू, कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज पर सरगर्म बातचीत। मोदी ने वेटिकन सिटी में की पोप फ्रांसिस से मुलाकात, इंडिया दौरे की दावत। पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक और रेंजर्स में झड़पें, उलेमा ने की बहरान को हल करने के लिए इमरान खान से मुलाकात। आर्यन खान 4 हफ्ते बाद घर वापस, मन्नत के बाहर SR के फैंस का जश्न। कैप्टन कोहली मोहम्मद शमी की ताईद में आ गए, कहा मजहब की वजह से निशाना बनाना सबसे बुरी हरकत है। ये थी आज की खबरें। शेजुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।